راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی کا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید واسق ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ برکت، ترقی اور سرفرازی کے لیے ہمیشہ آپ سبھی پر بڑھا رہے، آمین۔ سامعین، ایک ہاسپٹل کے عملے کے لوگ اپنے ڈاکٹر سے بڑے ہی بیزار تھے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر بڑا ہی سنجیدہ سی شخصیت کا مالک تھا، خاموش طبع تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، کام بڑا دیانتداری سے کرتا تھا، اور عملے کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے، باتیں شیئر نہیں کرتا، ہماری باتیں نہیں سنتا، اور اس وجہ سے ان لوگوں کا رویہ اس کے بارے میں بڑا منفی تھا اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ عملے کے ہی لوگوں میں سے ایک شخص نے وہاں پر جا کے رہائش اختیار کی جہاں پر ڈاکٹر رہتا تھا۔ اس شخص نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے جو گھر ہیں وہ ذاتی ہیں یا پھر آپ کرائے پر یہاں پہ رہ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ گھر ہمیں رہنے کے لیے مفت میں دیے ہوئے ہیں۔ اس شخص کو ایک دھچکا لگا کہ ہم تو اس شخص کے بارے میں بڑا ہی غلط سوچتے تھے، یہ بڑا ہی منفی قسم کا سخت دل سا شخص ہے، لیکن یہ تو بڑا ہی رحم دل ہے، کس قدر یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سامعین، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ بڑا ہی مذاق کرتے ہیں، ہم سے محبت سے ملتے ہیں، مسکراہٹ سے ملتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے اچھے شخص ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ذرا سنجیدہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں منفی سوچ ہی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کا جائزہ ضرور لینا ہے، تاکہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں ہمیں کسی بھی طرح کی مشکل نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اچھے شخص کو برا اور برے شخص کو اچھا سمجھ لیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آج کی بہت ہی بابرکت سی تلاوت۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شیطیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت سے پیش آئیں، لوگ ہمارے ساتھ دیانتدار رہیں، انصاف برتیں، تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں دوسروں سے محبت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور آج کا بہت ہی بابرکت حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں۔ اے دنیا کے
یاد رکھو کہ وہی ایک خدا ہے، ہم کو یہ جیون اسی نے دیا ہے، اس چارگاہ سے ہم سب ہیں آئے، ہم دو سنا کے ہم گیت گائے، رب کا تم شکر کرو، اونچی آواز کرو، گاؤ خوشی کے گیت، اس کا گنگان کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ سنا ہم نے آج کا حمدیہ گیت، اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی سامعین جو پروگرام راہ زندگی میں میسیجز نہیں بھیج رہے، آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ بھی اپنی میسیجز کی صورت میں پروگرام راہ زندگی کا حصہ بن سکے۔ تو آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے، اس کے لیے نمبر ہے 0305 3377 310۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد۔ اس ID کو استعمال کرتے ہوئے آپ راہ زندگی پروگرام سن سکتے ہیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور YouTube پر آپ اس چینل پر پروگرام راہ زندگی کو سن سکتے ہیں، پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور پروگرام میں خط بھیجیں گے، میسج کریں گے، فون کال کریں گے، اور آپ کا ہم سے رابطہ کرنا ہمارے لیے خوشی اور تقویت کا باعث ہوگا۔ ابھی میرے پاس ایک میسج موجود ہے، بھیجنے والوں کے نام ہے افکار گل صاحب، آصف گل صاحب اور کاشف گل صاحب، جو کہ ہمیں لکھتے ہیں چک جھمرا سے، اور آپ نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں سنا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی، خطوط کے سلسلے سے بھی آپ خوب لطف اندوز ہوئے، نغمہ بھی آپ کو اچھا لگا، سرائکی ڈرامہ بھی اچھا لگا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی ہی اچھی بات سیکھی اس پروگرام سے کہ اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ افکار گل صاحب، آصف گل صاحب اور کاشف گل صاحب پروگرام میں میسج بھیجنے کا۔ ضلع ننکانہ صاحب سے میسج موصول ہوا ہے رائے ولایت کھرل ساکی صاحب کا، اور آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی باتیں لگی، اور قدرت کے کرشمے کا خصوصی طور پر آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت پسند آیا، سانگ بھی خوب اچھا تھا۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب، آپ کے اس میسج کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کوہاٹ سے میسج بھیجتے ہیں سمسون مسیحی، جوشوا جی کی میزبانی میں آپ نے پروگرام سنا ہے، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، دلچسپ ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے، معیاری پروگرام ہے۔ شکریہ آپ کا سمسون مسیح صاحب۔ ساہیوال سے میسج لکھتے ہیں حیدر سید صاحب، اور آپ نے پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے، خصوصی طور پر آپ نے ایک سلسلے کا ذکر کیا ہے جو کہ سلسلہ آئینہ ہے، آپ نے گفتگو سنی علم اور لا علمی کے درمیان، اس سے خوب لطف اندوز ہوئے، اور کہا ہے کہ علم کی شائستگی بھری باتیں دل کو بھلی لگی، بے علمی کی باتوں سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ آپ کا حیدر سید صاحب، اس قدر خوبصورت الفاظ میں سلسلہ آئینہ کو سراہنے کے لیے چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے آپ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب کے سینئر نائب صدر امجد محمود زخمی صاحب کی جانب سے ہمیں میسج موصول ہوا ہے، کہتے ہیں کہ عظما یونس صاحبہ کی میزبانی میں پروگرام سنا، آغاز میں بڑی ہی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں قدرتی نظاروں کی صحبت میں وقت گزارنا ہے۔ خطوط اور SMS کا سلسلہ بہت اچھا لگا، جس میں خصوصی طور پر آپ کہتے ہیں کہ غلام سرور بلوچ صاحب کی تحریر نے مجھے بہت متاثر کیا، اور ڈرامہ چراغ راہ میں آپ نے کہا ہے کہ یہ سبق ملا مجھے کہ حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ ہار کر رہتا ہے۔ شکریہ آپ کا امجد محمود زخمی صاحب، پروگرام کے ہر ایک سلسلے پر بڑی ہی عمدگی سے تبصرہ کرنے کے لیے۔ بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے میسج بھیجتے ہیں ریحان مصطفیٰ صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام کے سبھی سلسلے مجھے خوب پسند آئے، خصوصی طور پر سلسلہ قدرت کے کرشمے میں آواز پر جو گفتگو ہوئی اور جو معلومات سننے کو ملی وہ بڑی ہی دلچسپ اور اچھی تھی،
اور مجھے سانگ بہت اچھا لگا. ابتدائی گفتگو بھی بہت سحر انگیز تھی. بہت شکریہ آپ کا ریحان مصطفیٰ صاحب آپ کے اس میسج کے لیے. علی رضا صاحب آپ کہتے ہیں کہ عادل مشتاق کی میزبانی میں پروگرام خوب رہا, سبھی سلسلے بہت اچھے تھے, اور خصوصی طور پر آپ کہتے ہیں کہ سانگ بوہے باریاں مجھے بہت پسند آیا. علی رضا صاحب اور دیگر تمام تر لسنرز جو اپنے میسیجز کی صورت میں پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں. آئیے پھر ابھی سلسلہ موسیقی کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے بہت ہی دلکش سے ٹریک کو مل کر انجوائے کرتے ہیں. جا تجھے معاف کیا, جا تجھے معاف کیا, راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے, پیار کی راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے, جا تجھے معاف کیا, جا تجھے معاف کیا, دل کو توڑنے والے, پیار کی راہ مجھ کو یوں چھوڑنے والے. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا, جو لوٹے دل کا جہاں, دل اتنا رلایا ہے غم مسکرایا کہ اپنے کرے دل جو بکھر جاتا ہے, ٹوٹ کر پیار کرے دل جو بکھر جاتا ہے, عشق تو سامنے آنکھوں کے مکر جاتا ہے, اپنی دھڑکن کو میرے دل سے جوڑنے والے, جا تجھے معاف کیا, دل کو توڑنے والے. بوجھ ہے دل پہ محبت کا, اتاروں کیسے, بوجھ ہے دل پہ محبت کا, اتاروں کیسے, کہہ کے دو بول پہ ایک عمر گزاروں کیسے, رکھ دے پیمانے پہ اپنوں کو تولنے والے, جا تجھے معاف کیا, دل کو توڑنے والے. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا, جو لوٹے دل کا جہاں,
सुना हमने मौसीकी का बहुत ही उम्दा सा ट्रैक, और अभी वक्त हुआ जाता है ड्रामा चिरागे राह का, जिसमें आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से ड्रामा सुनेंगे। और आज इस सिलसिले की पहली किस्त पेश खिदमत है, तो आइए मिलकर इस बाबरकत सिलसिले को सुनते हैं। इंसान ने बाक़यदन में खुदा की नाफरमानी की। खुदा और इंसान के दरमियान गुनाह की दीवार खड़ी हो गई। इंसान खुद इस दीवार को गिराने के काबिल न था। सदियों वो भटकता फिरता रहा और उसके अंदर गुनाह की तारीकी से निकलने की ख्वाहिश मौजूद थी। खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने के लिए इंसान ने मुख्तलिफ तरीकों का सहारा लिया। वो कुर्बानियां गुजरानता, हदिये लाता, लेकिन खुदा और इंसान के दरमियान वो ताल्लुक इन तरीकों से बहाल नहीं हो सकता था, बल्कि किसी ऐसे कामिल मंसूबे की जरूरत थी जो खुदा खुद अमल में लाने वाला था। खुदावंद ताला ने कई सौ साल पहले ही मुख्तलिफ वक्तों और जमानों में नबियों और सहीफों की मार्फत इस कामिल मंसूबे का जिक्र किया और वादा किया कि यही हस्ती ज़ाते इलाही और इंसान के दरमियान गुनाह की दीवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और उसके वसीले से खुदा और इंसान का रिश्ता नए सिरे से बहाल होगा। जिस वक्त खुदा उस मंसूबे को अमल में लाने वाला था, उस वक्त रूमी सल्तनत अपने अरूज पर थी और बनी इसराइल का इलाका भी उनके कब्जे में था। कौम के बुजुर्गों, आलिमों और अहले नजूम के इल्म के मुताबिक वो हस्ती जिसके जरिए खुदा अपना मंसूबा अमल में लाने वाला था, यानी यीशु अल मसीह, जिसके मुतालिक नबियों और सहीफों की मार्फत पेशनगोई की गई थी, उसके आने का वक्त आ पहुंचा। ये वही यीशु अल मसीह हैं जिन्हें बहुत से लोग हजरत ईसा भी बुलाते हैं। उन्हीं दिनों मुल्क फलस्तीन के नासरत शहर में यूसुफ नामी एक शख्स था। उसका ताल्लुक दाऊद नबी के घराने से था। उसकी मंगनी उसके अपने ही शहर में मरियम नाम की एक लड़की से हुई। यीशु अल मसीह ने दुनिया में आकर खुदा की पाक मर्जी को जाहिर करना था, खुदा के नूर से लोगों की जिंदगियों को रोशन करना था और खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई को खत्म करना था। आगे का अहवाल आइए सुनते हैं ड्रामाई सूरत में। मेरा ख्याल है सब मेहमानों में मिठाई तकसीम हो गई है। कितनी खुशी का मौका है हमारे लिए। बेटी की मंगनी जो हुई। मरियम की माँ, मंगनी मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बहन। आओ आओ, अंदर आ जाओ। गली से गुजर रही थी, रौनक और शोर सुनकर आई तो पता चला मरियम की मंगनी है आज। हाँ बहन। किसके साथ की है मंगनी? हमारे शहर नासरत ही का लड़का है बहन, यूसुफ। क्या कोई रिश्तेदार है? नहीं, लेकिन अच्छा आदमी है, खानदान भी अच्छा है। बैतुलहम के कस्बे से आकर आबाद हुआ है। मुझे बड़ी तसल्ली है। अच्छा, काम क्या करता है वो? यूसुफ बढ़ई का काम करता है, खानदानी काम है उनका। खादमा, कुछ मिठाई इधर भी लाना। मिठाई की क्या जरूरत है मरियम की माँ, मैं अब चलती। नहीं नहीं बहन, मुंह तो मीठा करती जाओ और कुछ घर भी लेती जाना। सलाम है मरियम। हैं? ये कौन? मेरे कमरे में? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। तुझको सलाम है मरियम, जिस पर फजल हुआ है। खुदावंद तेरे साथ है। हैं? ये कैसा सलाम है? और आप कौन हैं? खौफ न कर मरियम, मैं खुदा का खास फरिश्ता जिब्राइल हूँ। खुदा का फजल तुझ पर है। तू हामिला होगी और तेरे बेटा पैदा होगा। बेटा? हाँ मरियम, तेरे बेटा पैदा होगा। तू उसका नाम यसू रखना। वो बादशाह होगा और उसकी बादशाहत का आखिर न होगा। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं मर्द को नहीं जानती। घबराओ नहीं मरियम, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी।
खुदा ताला की कुदरत? हाँ मरियम, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अच्छा, मैं खुदा की बंदी हूँ। मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मरियम, मरियम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? जो कुछ तुमने देखा वो ख्वाब ही होगा। भला ऐसा भी कभी हुआ है? ज्यादा परेशान ना हुआ करो, अपने आप से बातें करती रहती हो। माँ, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? माँ? हाँ, और मैं सोचती हूँ चंद माह बाद लोग... ठहरो, मुझे सोचने दो। अगर तुम कुछ देर के लिए अपनी खालाजाद अलिशबा के यहाँ चली जाओ तो इस तरह लोग... हाँ माँ, ठीक है। मेरा भी अलिशबा को मिलने को जी चाहता है। तो ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी। सलाम अलिशबा बहन। ओ मरियम, तुम? मेरी बहन मरियम, कैसी हो? तुम कैसी हो अलिशबा आपा? भाई जिक्रिया कहाँ है? ये मेरी तरफ देखती क्या जा रही हो? मरियम, तू मुबारक है। कैसी मुबारक दे रही हो अलिशबा? हाँ मरियम, तू औरतों में मुबारक है। तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। खुदावंद की माँ? हाँ मरियम, मेरे खुदावंद की माँ। ओह, मैं तो तुम्हें बिठाना ही भूल गई। इतनी दूर से आई हो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अलिशबा की बातें सुनकर मरियम पर यह हकीकत और ज्यादा रोशन हो गई कि वो खुदा ताला की कुदरत से उस हस्ती की माँ बनने वाली है जिसकी बशारत पहले ही फरिश्ते ने उसे सुना दी थी। उसका दिल खुदा के हजूर शुक्रगुजारी से भर गया और वो रूल कुद्स की तहरीक से नबूवत करने लगी। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त थाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। इसके बाद मरियम 3 माह तक अलिशबा के घर रही, फिर वापस नासरत में अपने घर लौटी। इससे पहले कि बात लोगों तक पहुंचे, मरियम चाहती थी कि अपने मंगेतर यूसुफ को उस पैगाम के बारे में सब कुछ बता दे जो उसे फरिश्ते की मार्फत मिला था। बहुत लड़कियां हैं कुएं पर, बारिश देर से ही आएगी। अरे गजब हो गया, सुना तुमने? अनहोनी हो गई है। क्या अनहोनी? जब भी करोगी कोई अनोखी बात करोगी। क्या अनहोनी हो गई है? इधर आओ, मरियम के बारे में है। मुझे तो यकीन नहीं आता। तौबा तौबा। अरे बताएगी भी या यूं ही बोलती जाएगी? जल्दी बता। सुनो, मरियम माँ बनने वाली है। हैं? क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैं उसके घर से आ रही हूँ। हो सकता है यूसुफ... बस बस, चुप कर अब। मरियम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आता बहन, लेकिन ये बात सच है। चलो जल्दी जल्दी पानी भर ले, घर वापस भी जाना है। नहीं मरियम की माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है। नहीं यूसुफ बेटे, ये झूठ नहीं। मुझे मरियम ने खुद कहा था कि तुम्हें साफ साफ सारी बात बता दूं।
मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मरियम की माँ। लेकिन ये सब कुछ खुदा की मर्जी और उसकी रजा से है यूसुफ बेटे। बस बस, मुझे अकेला छोड़ दो। खुदा के लिए चली जाए यहां से आप। ठीक है यूसुफ, मैं चली जाती हूँ। ओह मेरे खुदा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं शादी से इनकार कर देता हूं। लेकिन नहीं, इससे मरियम बदनाम हो जाएगी। नहीं, मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा। बस चुपके से कहीं चला जाऊं। हाँ, चला जाऊंगा, कल सुबह ही चला जाऊंगा। सामाइन, ड्रामा चिरागेरा सुना हमने, और बहुत दफा ऐसे होता है कि खुदा ताला के बहुत सारे भेद और उसकी मर्जी और मंसूबों को समझना हमारी समझ से बालातर होता है और उन्हें कबूल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब खुदा ताला हमारे लिए इंतजाम करते हैं अपने लोगों की सूरत में, रोया की सूरत में, ख्वाब में, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उन बातों को समझना भी और उन्हें कबूल करना भी। और जैसा कि आगाज में हम बातचीत कर रहे थे मोहब्बत भरे रवैये के मुतालिक और संजीदगी या फिर खुश्क मिजाजी के बारे में, तो खुश्क मिजाज लोग बहुत दफा हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन मोहब्बत भरा रवैया रखने वाले बहुत दफा हमें नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। और इस ताल्लुक से हमें कलाम मुकद्दस में भी मिलता है कि खुदावन यसु मसीह की एक हवारी ने उनके पकड़वाए जाने के वक्त उनके पास आकर उनका बोसा लिया, तो खुदावन यसु मसीह सूरत हाल से वाकिफ थे, उसके दिल की बात को भी जानते थे, तो उससे कहने लगे कि मियाँ, जो काम तू करने के लिए आया है उस काम को कर ले। तो सामईन, जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो हमसे हाथ मिला रहा है, बड़े प्यार से मिल रहा है, वो हमारा खैरखा ही है, और जो खुश्क मिजाज है वो हमारा दुश्मन ही है या हमसे नफरत ही करता है। लोगों को जांचना है, परखना है और फिर उनके साथ ताल्लुकात रखने या फिर उनके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना है। अभी प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। आइए झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला की हुजूर और मिलकर करें दुआ। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम तर सामईन और इनके खानदानों के लिए बरकत और तरक्की की दुआ करते हैं। बीमारों के लिए और परेशान हालों के लिए शिफा याबी की इल्तिजा करते हैं। खास तौर पर दुआ करते हैं बिलाल भुट्टा साहिब की बहन के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा याबी अता कीजिए, वो तंदुरुस्त हों और आपकी शुक्रगुजारी करने वाली बने। हमारे मुल्क पर और पूरी दुनिया पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। हमारी दुआ को कबूल कीजिए। खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।